پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ براہ خوراک کی جانب سے پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں مختلف جو نکات ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غریب اور کم آمدنی والوں کے لیے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں حد سے بڑھ گئی ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غریب عوام روٹی خریدنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہیں۔ سیلاب جب آیا تو اس نے کئی فصلوں کو تباہ کر دیا، اور پاکستان میں غذائی تحفظ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ایک اور جو اہم فیکٹر اٹھایا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گندم کی خریدار حکومت خود ہے، جو کاشتکاروں سے خرید کر خود مارکیٹ میں فروخت کرتی ہے۔ 2009 اور 2010 میں گندم کی قیمتیں کم ہوئیں، لیکن صارفین نے گندم مہنگے داموں ہی خریدی اور حکومت نے عوام تک یہ فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں غذائی قلت کے شکار افراد کی تعداد 21 سے بڑھ کر 23% ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 70% جو افراد ہیں انہوں نے قرض لے کر غذائی ضروریات کو پورا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر غذائی قلت تو نہیں ہے، لیکن اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عوام کی قوت خرید سے باہر ہو رہی ہیں۔ اگر ایک ماہ کے ماہانہ کچن اخراجات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی بھرپور طریقے سے اضافہ ہوا ہے۔ اگر 2008 کی ہم مثال لیں، اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو 4 کلو آٹا تھا، وہ 40 کلو جو آٹا تھا وہ 720 روپے میں آتا تھا۔ اب سال 2011 میں وہ تقریباً 1280 روپے میں آتا ہے۔ 4 کلو چاول سال 2008 میں 120 روپے میں ملتے تھے، اب 300 روپے میں آتے ہیں۔ 5 کلو گھی 540 روپے میں ملتا تھا اور اب 850 روپے میں ملتا ہے۔ دالیں ایک ماہ کی 214 روپے میں آتی تھیں، اب 520 روپے میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ، گوشت، بیف اور چکن ایک ماہ کے لیے جو خرچہ تھا 2008 میں 1120 روپے کا، اب دگنا ہو کے 2010 روپے بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو کپڑوں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے اخراجات میں 17% اضافہ ہوا ہے، ٹرانسپورٹ اخراجات میں 19% اضافہ ہوا ہے، اور میڈیکل اخراجات میں 22% اضافہ ہوا ہے۔ کتنی تشویشناک ہے یہ صورتحال، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کیلگری سے انٹرنیشنل فائنانسز اور فائنینشیل امور پر نظر رکھتے ہیں جناب برہان خان نے، اور ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے ماہر امور اجناس کموڈٹی ایکسپرٹ ہیں جناب شمس الاسلام خان۔ آپ دونوں حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ برہان صاحب، یہ یو این نے رپورٹ جاری کی ہے، آپ کے خیال میں کس حد تک تشویشناک بات ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی، تشویشناک تو کافی عرصے سے یہ پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے کہ فوڈ کرائسس آنے والی ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ سیلاب آیا اور سیلاب کے بعد ورلڈ بینک نے پاکستان کو امداد بھی دی، مگر اب جو صورتحال وہ یہ ہے کہ فوڈ کرائسس تو دنیا میں ہر جگہ ہی آ رہے ہیں، کیونکہ آئل کی پرائس بڑھ گئی ہے اور فوڈ کی پرائسز آٹومیٹیکلی، اور نقل و حرکت جو ہے جس کے فوڈ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے وہ آئل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان میں فوڈ کرائسس جو ہے وہ ایک تو آرٹیفیشل بھی ہم لوگوں نے کریٹ کر دی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ویٹ کی پرائسز دنیا میں کم ہو رہی ہیں، تو پاکستان میں وہی ہے کہ ایک آدمی کی جو قوت خرید ہے اس سے باہر ہو گئی ہے، جو کہ بیسک چیز ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ روٹی خریدنے کے لیے آدمی کو قرضہ لینا پڑ رہا ہے، تو یہ چیزیں جو کرائسس ہیں یہ تو 2-3 سال سے اقوام متحدہ اور ورلڈ فوڈ بینک جو ہے وہ یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، مگر ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہماری جو پالیسیز ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے کہ ہمیں اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، جس کے لیے ہمارے فارمر، پاکستان کا جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کا بیشتر جو لوگ ہیں وہ 75% جو ہیں وہ رورل ایریا میں رہتے ہیں، اور 60% جو ہیں وہ ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا خان صاحب، آپ سے میں بات کرتا ہوں، لیکن شمس صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ شمس صاحب، 2009-2010 میں قیمتیں کم ہوئیں، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ عام صارف تک نہیں پہنچایا گیا، یعنی حکومت خود گندم خریدتی ہے، خود اسے مارکیٹ میں فروخت کرتی ہے، شاید یہی وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں، ہمارے ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا میجر فوڈ پروڈیوسر بھی ہے اور میجر ایکسپورٹر بھی ہے۔ ہم ویٹ میں ایشیا میں لارجسٹ ویٹ پروڈیوسر ہے، لیکن پھر بھی یہاں آج پاکستان میں 37 سے 38 روپے کلو آٹا لینا پڑتا ہے۔ آپ چاول کے بہترین پروڈیوسر ہو، لیکن پھر بھی آپ کو چاول مہنگا ملتا ہے۔ یہ تمام جو کرائسس آ رہے ہیں یہ مین میڈ کرائسس ہیں، اور اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے جو اس کو اگنائٹ کرتی ہے فوڈ کرائسس کو، وہ حکومت کی پالیسی ہے۔ آپ نے گورنمنٹ کے ہاتھ میں جو پروکیورمنٹ رکھی ہوئی ہے، جو گورنمنٹ کموڈٹی آپریشنز ہیں، جو لاسٹ ایئر انہوں نے کوئی 500 ارب تک پہنچ گیا تھا، اور ابھی بھی 300 ارب کے قریب آؤٹ سٹینڈنگ ہے ویٹ کا، جو گورنمنٹ اپنا اماؤنٹ سٹک اپ کر دیتی ہے پروکیورمنٹ میں اور لاسز کرتی ہے
सिर्फ इस नाम पे कि जी हम ग्रोअर को सपोर्ट करने जा रहे हैं, जबकि ग्रोअर तक वो बेनिफिट पहुंचता ही नहीं है। और टोटल सब्सिडी का सिर्फ 5% जो है आम लोगों तक पहुंचता है। 95% जो है इनकी करप्शन का, इनकी मिसमैनेजमेंट का, इनकी इनएफिशिएंसी की नजर हो जाती है। यही वजह है कि आज जो लोग हमारे लिए फूड ग्रो कर रहे हैं वो तेजी से इस बिजनेस को छोड़ रहे हैं। वो क्योंकि खुद अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए खाना नहीं खिलाने के लिए, तो वो अपनी जमीनें बेच के शहरों की तरफ जा रहे हैं ताकि वो नौकरियां करें या कुछ करें। ये खतरनाक इंडिकेटर है। आपको जो यूएन की वर्ल्ड फूड की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है। अच्छा खान साहब जैसे हम अब जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे और अब वर्ल्ड बैंक ने वहां पे डील कर ली, हम भी कर सकते थे इस तरह की चीजें कुछ? देखिए, हमें इंतहाई मौके हमारे पास जो है ना, एग्रीकल्चर के दुनिया के एक्सपर्ट तरीन लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एग्रीकल्चर है। हम लोग तो वी आर ग्रोवर, हम तो ट्रेंड सेटर हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अच्छी प्रोडक्ट की है, जैसे कि अभी शम्स भाई फरमा रहे थे कि राइस के हम बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं। मगर ये कि यहाँ पे लोगों को आप बताएं कि पाकिस्तान से कनाडा में जो है राइस सस्ता मिल रहा है, आप महंगा खरीद रहे हैं। हम कनाडा में गोश्त जो है वो सस्ता खा रहे हैं, आप लोग महंगा खा रहे हैं। यानी कि जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, मैंने पता नहीं आपके चैनल पे या किसी और पे यही कहा था कि उनको हमारा मसला ये है कि हम जो पंजाबी की एक मिसाल है कि बैठिए छोड़ के उड़तियों के पीछे जाते हैं, कि हम उनसे एग्री को डील करने की बजाय, और ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमें उनको एग्रीकल्चर में सपोर्ट देनी चाहिए। आज वर्ल्ड बैंक वालों ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। वो बेवकूफ नहीं है कि पाकिस्तान में आए थे, वो इसी सिलसिले में आए थे कि एग्रीकल्चर में उनको हैंड आउट को उनको वेलकम किया जाए। मगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा कोई उनके साथ वादा नहीं किया। जो भी किया टूरिज्म के लिए, टूरिज्म में तो पाकिस्तान पहले ही बहुत अच्छा है। अभी जैसे शम्स साहब ने कहा कि जो फार्मर है वो इतना डेस्परेट हो गया है कि वो वहां से छोड़कर जो रूरल एरिया है वहां से अर्बन एरिया में ट्रांसफर हो रहा है, और वो अपने यानी कि जो आबाई पेशा है उसको खैर बात है, क्योंकि उसको वो मिलता नहीं है। हम सब्सिडी तो लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था जावेद भाई कि हम सब्सिडी तो लेते हैं गवर्नमेंट की, हम खाद पे सब्सिडी तो लेते हैं, मगर ये कि उसको पास ऑन कंज्यूमर तक नहीं करते। ठीक है शम्स साहब, कैसे अब किया जाए, क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि जाहिर है अशियाए जरूरिया की जो कीमतें हैं वो तो बढ़ रही हैं, कुव्वत खरीद से भी बाहर हो रही हैं। जावेद साहब, इसमें टारगेटेड सब्सिडी गवर्नमेंट को अपनानी होगी, चाहे वो ग्रोअर की हो चाहे वो आपकी कंज्यूमर की हो, क्योंकि अभी जो सब्सिडी आप जनरलाइज कर देते हो तो वो रियल जो उसके नीडी है उन तक नहीं पहुंचती। आपको ये सिस्टम्स खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट सपोर्ट और मार्केट डिस्टॉर्शंस है ये टोटली आपका रीजन है क्राइसिस का। इसको खत्म करके आप ग्रोअर को उसकी क्रॉप की बेहतर प्राइस उस सूरत में दे सकते हो कि वो अपनी प्रोड्यूस लाए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, ग्रेन साइलोज वेयर हाउसिंग दे, वहां पर वो स्टोर करें, बैंक उनको फाइनेंस करे। इस तरह से उनकी हालत बेहतर होगी तो वो अपने ग्रोअर अपने बिजनेस से लगे रहेंगे। इसी तरह से कंज्यूमर जो आपके गरीब लोग हैं उनको टारगेटेड सब्सिडी दें। अगर आप उनको टारगेटेड सब्सिडी नहीं देंगे तो उनकी हालत और बुरी हो जाएगी। कोई इस वक्त जो 95% जो है पहले जैसे कहा कि आपका जो करप्शन की नजर हो रहा है, आप उस करप्शन को रोको। आज अभी रिसेंटली टीसीपी ने 1.3 बिलियन का लॉस किया राइस की प्रोक्योरमेंट और सेल में। उसने क्या किया कि महंगा खरीदा एक ट्रेडर से और फिर उसी ट्रेडर से वापस उसको बेच दिया महंगा। तो जो लॉस हुआ है डिफरेंशियल अमाउंट उसको क्लेम कर रहे हैं कि ये सब्सिडी है। ये कैसा इंसाफ है? आपको ये सब्सिडी क्या, ये तो वो बन गई कि जो रिच है वो रिच से रिच होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शम्सुल इस्लाम खान साहब आपका, और बहुत शुक्रिया बुरहान खान साहब आपका भी कि आपने इंतहाई अहम मौजू पर हमसे बात की। अज़्म हिम्मत की मिसाल हम आपको देते चलें कि 11 मार्च को जापान में जब सुनामी आया तो वहाँ पर एक सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। ये 11 मार्च को उसका ये हाल था, लेकिन सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर 17 मार्च को जापान के लोगों ने, जापान के जाहिर है टेक्निकल लोगों ने ये सड़क दोबारा तामीर कर दी, और सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर ये सड़क भी तामीर हो गई और दोबारा इस पर ट्रैफिक बहाल हो गई। ये था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।